السلام علیکم مولانا، بالکل میرا نام زارا ہے اور میں یو ایس اے سے ہوں۔ سوال میرے دو ہیں، اگر اکٹھے پوچھ لوں اور پھر آپ آرام سے جواب دیجیے۔ پہلا یہ کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ 3 طرح کے لوگ تھے، ایک شیعہ، ایک سنی اور ایک قرآنسٹ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے نہیں کہتے۔ امامیت پہ بات ہو رہی تھی۔ شیعہ نے کہا کہ ان کے 12 امام ہیں، جس طرح ہمارا عقیدہ ہے ہم نے انہیں بتا دیا۔ سنی نے کہا کہ ہم صرف 5 امام تک فالو کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ، اور آخری امام جب آئیں گے ہمارے حساب سے آخری امام ہیں، تو بیچ کے جتنے بھی امام ہیں ان کو وہ فالو نہیں کرتے، 5 تک کرتے ہیں۔ قرآنس نے کہا کہ میں 3 امام کو ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے، باقی امام جو ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ تو ہم اگر 12 امامیہ یا 12 امام کی بات کریں تو ہم اس کو کس طرح ثابت کریں گے قرآن سے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایران کی جو سچویشن ہے اور پاکستان کی جو سچویشن ہے شیعوں کے حوالے سے، وہ کافی ابتر ہے اور ہوتی جائے گی۔ اب اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں شیعہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اور وہ کس طرح اپنے آپ کو، یعنی کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے جیسا نظر آتا ہے مسلمان وہاں پہ بہت نارمل رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ انڈیا ان کے لیے بہترین جگہ ہے، ظاہر ہے ان کا ملک ہے، لیکن ویسے آپ سیاسی اعتبار پہ اگر آپ دیکھیں اوور آل شیعوں کے حساب سے، تو اس ایریا میں بر اعظم کے حوالے سے شیعوں کی کیا سچویشن ہوگی انڈیا میں؟ تو یہ بتائیے گا بس۔ تھینک یو۔ جی، آپ کے اچھے سوالات ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک ائمہ علیہ السلام کے 12 امام کا جہاں تک وہ ہے، قرآن کی آیتیں جو ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وغیرہ کی بہت ساری آیتیں ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری جو ہے اپنے ذمے لی ہے، اور ہر دور میں ہر زمانے میں وہی قاعدہ لطف جس کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کے لیے چنا، چاہے وہ پہلے امام ہو دوسرے امام، اسی طرح سے آگے کی نسلوں کے لیے بھی، بلکہ تا قیامت کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہدایت کے انتظام کرنا وہ اس قاعدہ لطف کے تحت ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ ہم تمام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو چنانچہ اسی آیت کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک ہمارے امام رہیں گے۔ چنانچہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت بھی امام زمانہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے ہماری بہت ساری روایتوں سے ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ روایتیں تو بہت زیادہ ہیں، قریش سے ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ہیں 12 امام کے تعلق سے، تمام اہل سنت میں جو ہے وہ معروف ہے، اور اکثر اہل سنت جو ہے وہ 12 امامی ہیں، یعنی 12 امام کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بلکہ پورے اس ناموں کے ساتھ۔ اور بلکہ ہمارے حیدرآباد میں مشہور ہے کہ سنی 12 امامی، یعنی جیسا شیعہ اثنا عشری ہے ویسے سنی اثنا عشری کہا جاتا ہے، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے سنی۔ تو اس طرح کے بہت سارے سنی ہیں اور بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے یہ روایتوں کو نقل کیا ہے کہ امام 12 ہے۔ بہرحال بہت ساری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، آیات الہیہ بھی بہت ساری ہیں جس سے ہم استشہاد کرتے ہیں اور یعنی دلیل لے کر آتے ہیں اپنے اس مدعا پر، کہ جس کے تحت پہلے امام کی امامت جیسے ثابت ہوتی ہے، انہی روایات سے تمام ائمہ کی بھی جو ہے وہ ولایت ثابت ہوتی ہے، جیسے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین جمع کسیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تو یہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے، اس طرح سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو اس طرح سے بہت ساری آیتیں اس کی مدد کر رہی ہیں کہ صرف امیر المومنین کی ولایت و امامت نہیں ہے، بلکہ ان کے 11 فرزندوں کی امامت و ولایت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت میں انما یرید اللہ کی آیت میں تمام اہل بیت شامل ہیں، اس میں
तमाम 12 इमाम शामिल हैं। इस तरह से जो है उलुल अम्र की आयतें हैं और दूसरी आयतें हैं जिसके ज़रिए से जो है वो इन्नी जाइलुका लिन्नास है इमामा की वाली ये जो आयत है ज़ुर्रियत इब्राहिम में इमामत के सिलसिले का जारी और सारी रहना और अल्लाह का वादा के ला यनालु अहद ज़ालिमीन के हमारा हद ज़ालिमों तक नहीं पहुंच सकता। यानी जो है ज़ुर्रियत इब्राहिम में जो लोग नेक रहेंगे उन तक सिलसिला इमामत जो है उन तक पहुंचेगा और ये सिलसिला जो है वो ता क़यामत बाकी रहेगा। बहरहाल बहुत सारी रिवायतें आयतों से हमारा अक़ीदा हम साबित कर सकते हैं जिस पर मुनाज़िरे हो चुके हैं और काफ़ी किताबें दलाइल लिखे जा चुके हैं। उसमें आप हज़रात तफ़सील से उसमें पढ़ सकते हैं। दूसरी क्योंकि ये आपके जो सवालात हैं वो मुस्तक़िल कई मुजल्लदात चाहिए उसको उन तमाम दलाइल को पेश करने और साबित करने के लिए। बहरहाल लोगों ने साबित भी किया है, उलमा ने हमारे साबित किया है, बहुत सारी दलीलें दी हैं। अल्लामा हिल्ली ने अल-फ़ैल लिखा है, 2000 जो है उन्होंने जो है वो निकात पेश किए हैं, 2000 दलीलें उन्होंने पेश की हैं। बहरहाल इमामत अमीरुल मोमिनीन पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और उनके बाद 12 यानी 12 मासूमीन और 12 जानशीन हुज़ूर के इस पर जो है किताबें लिखी जा चुकी। अब रही आपका जो दूसरा सवाल है कि शियत ईरान और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप गुज़िश्ता सदी और गुज़िश्ता अदवार के हिसाब से देखें तो हमारा मुस्तक़बिल डार्क दिखाई देता था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है 1200 साल से हम जिसका इंतज़ार देख रहे थे कि एक दिन जो है वो मकतब अहले बैत और मकतब तशय्युअ दुनिया पे गलबा हासिल करेगा और दुनिया में अपनी बात को मनवाएगा और अपनी हक़ानियत का लोहा मनवाएगा। तो वो जो है इस्ना अशरी शियों ने ईरान और पाकिस्तान के हर जगह जो है अपनी निशानी दिखा रहा है और जो है हमारा मुस्तक़बिल जो है साफ दिखाई दे रहा है। इस वक़्त हम जो है बहुत ही अच्छी पोज़ीशन में हैं। हम 1200 साल में अब तक इस तरह की पोज़ीशन नहीं हासिल किए थे, जो इस वक़्त हमने हासिल की है कि बड़ी-बड़ी ताकतें हमारे सामने जो है वो सजदा रेज़ हैं और जो है हम दुनिया भर के मज़लूमों को सपोर्ट कर पा रहे हैं। हम जो है फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद कर सक रहे हैं। शियों को अल्लाह ने इतना कुदरत दी है, इतना इक़्तिदार दिया है कि हम दुनिया के मज़लूमों की सपोर्ट कर रहे हैं। हम यमन के मज़लूमों की मदद कर रहे हैं। हम सीरिया के मज़लूमों उनका हक़ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लिबनान में जो है अहले लिबनान को पुश्त को महकम कर रहे हैं। हम इराक़ के मुस्तक़बिल के बारे में सोच रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। तो लिहाज़ा शियों को जो है अल्लाह ने ये ताकत दे दी है कि वो पूरी दुनिया के मज़लूम और मुस्तज़फ़ीन का जो है वो हामी और मददगार बन के उभरा है और दुनिया के सारे ज़ालिमों को जो है वो जो है उनकी गर्दनों को झुका रहा है और सबको जो है अपने सामने जो है वो सिजदा करने पे मजबूर कर रहा है। तो लिहाज़ा शियत जो है ईरान में तो बहुत ही उरूज पर है, जिसके लिए दुश्मन आप देख रहे हैं कि इस वक़्त काफ़ी कोशिश कर रहा है कि जैसे सऊदी अरब को बर्बाद कर दिया। सऊदी अरब ने जिस तरह से अय्याशी को आम किया, वो चाह रहे हैं कि ईरान को भी जो है इस तरह से बदनाम किया जाए, लेकिन ये वक़्ती शोर-शराबे जो है वो ईरान को मुतासिर नहीं कर सकेंगे बल्कि ईरान की अज़मत में और इज़ाफ़ा होगा। अब लिहाज़ा जब ईरान में तशय्युअ जो है वो उरूज पर पहुँचेगा तो यकीनन जो है वो अपने पाकिस्तानी भाइयों की भी मदद करेगा। नाइजीरिया के, अफ्रीका के और जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया जहाँ-जहाँ पर भी जो है शिया बल्कि मुहिब्बान अहले बैत जितने हद तक यानी मतलब अहले सुन्नत में जो लोग अहले बैत के चाहने वाले वो चाहे किसी भी मुल्क में हो, इस वक़्त जो है वो ईरान की वजह से और शियत की वजह से क़ुव्वत महसूस कर रहे हैं कि अहले बैत के चाहने वालों का वो कुदरत हासिल हुई है। जितनी ताकत इस वक़्त ईरान ने समेटा है और जितनी टेक्नोलॉजी हासिल की है, जितनी इल्मी ताकत हासिल की है, इस 1200 साल में इतनी तरक्की जो है शियों ने नहीं की थी। जितनी तरक्की आज आप देख रहे हैं, ऐसे मिसाइल, ऐसी ताकतें, ऐसी जो है ज़ाहिरी ताकत जो अमेरिका और इसराइल को आग दिखा सकती है और उनको जो है वो रुसवा कर सकती है।
ایسی طاقت ایران نے حاصل کر لیا ہے اور بہت سارے طاقت کے مظاہرے انشاءاللہ آنے والے دور میں دکھائے جاتے رہے. جی بات پہنچ رہی ہے آپ؟ السلام